کہ روزے کی دیدار کیا. تو کہتا یہ سارے مالے ہم پہ نہ، ان پہ نہ ڈال کے ان دونوں جو ہے صاحبان پہ ڈال دیے جائیں، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے روزے رسول دیکھا ہے نا. بھائی اٹھائیں پڑھا دیں لوگوں کو. آپ اٹھے سب. اس زمین پر چاہے کوئی بھی کہیں جاتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ امریکہ چلا جائے، لندن چلا جائے، پیرس چلا جائے، یورپ چلا جائے، ایشیا چلا جائے، سوئٹزرلینڈ چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، اس کی آخری خواہش ہوتی ہے کہ میں پھر سے اپنے وطن کو لوٹ چلوں. لیکن اس زمین پر ایک ایسی بھی جگہ ہے، ایسا بھی مقام ہے کہ جہاں انسان جاتا ہے تو گھر کو لوٹنا نہیں چاہتا، دعا بھی کرتا ہے مولا کاش میری روح یہی نکل جاتی اور اسی مدینے کی خاک پر مجھے لوگ دفنا دیتے اور میں بھی انہی مٹی میں مل جائے. اعلیٰ حضرت کے خاندان سے، اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی حضرت استاد زمان حضرت علامہ حسن رضا خان بریلی شریف کی زمین سے، ایک عام انسان نہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین علامہ حسن رضا خان جب مدینہ استاد زمان جب پہنچے مدینہ شریف سے واپس پلٹ کے آئے بریلی کی زمین پر، لوگوں نے پوچھا اے علامہ حسن رضا آپ بتائیں بریلی شریف گئے، مدینہ شریف گئے تو آپ نے وہاں مدینے میں کیا دیکھا؟ مدینہ آپ نے گیا تو مدینے میں کیا دیکھا؟ علامہ حسن رضا کہتے ہیں لوگوں تم سے پوچھتے ہو کہ مدینے میں کیا دیکھا؟ یار میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، میں نے بخاری میں پڑھا تھا، میں نے مسلم شریف میں پڑھا تھا، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے اب تک حدیثوں کی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. لیکن جب میں مدینہ گیا تو مدینے کی سرحد پر، مدینے کی زمین پر مکین گنبد خضرا کی جالیوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھا تھا تو میں نے دیکھا 8 جنت کے دروازے اٹھ اٹھ کر کے نبی کے روزے کا طواف کیا. تم مجھے پوچھتے ہو میری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے تو دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے الگ الگ انداز میں نبی کی چوکھٹ پر آتا اور نثار ہو جاتا. اسی موقع پہ کیا حسین شعر لکھا، کہا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. آج لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں، آج کہتے ہیں کہ نبی کی چوکھٹ پر نبی کی جالیوں کو کیوں چوما کرتا ہے، نبی کی دہلیز پر کیوں جاتا ہے. ابے میں تمہیں 1000 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، میں دکھاتا ہوں کہ نبی کی شہر کی زمین کی تعظیم اپنے وقت کے انبیاء کرام نے کیسا کیا ہے. آج ذرا دیکھ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ابھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی نبی کی آمد نہیں ہے، 1000 سال پہلے کی بات ہے. علماء بیان کرتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں یہ وہی زمین ہے جب پہلے اسے مدینہ نہیں کہا جاتا تھا، پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا. لوگوں جب مسلم جیسے ہی پہنچے ہیں، جب مدینے کی زمین پر پہنچے ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، کھجور کا درخت ہے، نہریں ہیں، چھوٹی چھوٹی جھیلیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسے اس زمین پر پہنچتے ہیں، اپنی جوتی کو اتارتے ہیں. 1000 سال پہلے ابھی نبی تشریف نہیں آئے، جوتیوں کو اتارا ہے. جیسے جوتیوں کو اتارنے کے بعد کبھی درختوں کو چوما کرتے، کبھی کھجور کی ٹہنیوں کو چوما کرتے، کبھی جھیلوں کی طرف جاتے. لوگوں نے پوچھا اے جلالی پیغمبر آپ اللہ کے اتنا برگزیدہ نبی، آخر معاملہ کیا ہے، اس زمین کو چومنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا نانا یارو تمہیں معلوم نہیں ہے، میں نے سنا ہے، مجھے بشارت ہوئی ہے، وہ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، آنے والا آخری رسول آئے گا اور کہیں اور نہیں بلکہ یہی مٹی ہے جسے آج یثرب کہا جاتا ہے. جب نبی آخری زمان تشریف لائیں گے یہی ان کا مسکن ہوگا، یہی ان کا ٹھکانہ ہوگا. لوگ اسے اس وقت جو ہے روزے رسول دیکھنے کے لیے 7 سمندر کو پار کر کے آئے گا، اپنی جو ہے آنکھوں سے روزے رسول کو دیکھے گا اور دنیا اسے مدینہ رسول کہتے بلائے. دنیا اسے مدینہ رسول کے کرام، جب ان وقت 700 علماء کرام حضرت
तवज्जो कर, 700 उलमा इकराम थे, उन्होंने कहा ए जलाली पैगंबर, अगर बात ऐसी है कि आखिरी नबी इसी मिट्टी पे आएंगे तो फिर मैं आपके साथ नहीं चलता। ए जलाली पैगंबर, अगर आप बात ऐसी है कि आने वाले आखिरी नबी इसी जमीन पर आएंगे और आप अभी आने से पहले जमीन, तो फिर मैं आपके साथ नहीं चलता। मेरी भी ख्वाहिश है कि आने वाले नबी को मैं भी देख लूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी नहीं आने वाले, कहा कोई बात नहीं, नबी नहीं आएंगे, इंतजार कर लेंगे। इंतजार करते करते आंखें थक जाएगी, जब रूह जिस्म आएगा लोग इसी मिट्टी में दफन कर देंगे। लेकिन जब मदीने से जब आखिरी नबी जमीन पर तशरीफ लाएंगे, कभी अगर जो गुजर मेरी कब्र की तरफ से हो गया, मुस्तफा गुजर गए, तो फिर बख्शिश की जामिन मुस्तफा की जात से होगी, मुस्तफा की जात से होनी है। मेरे यारों, नबी की जो है ताजीम को हमने कोई किताबों से नहीं सीखा, हमने तो अंबियाओं से सीखा है। यही तक नहीं, और उसके बाद फिर वो 700 कराम सहाबा जो उलमा इकराम थे, वो 700 उलमा इकराम उसी जमीन पर अपना घर बना लिए, उसी जमीन पर वहीं पर रहने लगे, रहते रहते। और आज जो आप सुनते हैं कि जब हुजूर हिजरत करके गए, नई बात मैं आपको बता दूं, शायद आपने पहले सुना होगा, हुजूर जो हिजरत करके गए मक्का से मदीना शरीफ, तो आपने ये सुन के रखा है कि आका अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी ऊँटनी जहां बैठ जाएगी मेरा घर वही, मेरी ऊँटनी जहां बैठ जाएगी। अब इसकी दास्तान आप सुन लें, दास्तान बताने के लिए बहुत वक्त चाहिए, लेकिन सीधा सीधा अल्फाज में बता दूं। उस जमीन पर एक बादशाह आया, जो बादशाह था वो अपने मुल्कों का सैर किया करता था, वो नई नई जगहों पर जाता था। उसी जमीन पर, उसी यसरफ जो पहले यसरफ के नाम से जाना जाता था, वो सैर करने के लिए आया। उसकी आदत थी जहां पे जाया करता वो गरीबों को लुटाया करता, जहां पे जाया जाता यतीमों को देखभाल किया करता, गरीबों के चूल्हे जलाया करता। जब यसरफ की जमीन पर पहुंचा है, अल्लाह अकबर, यसरफ की जमीन पर पहुंचना था, वहां पे कोई उसे कुछ लेने को नहीं आया। अल्लाह अकबर, बादशाह ने कहा मैं जिस जमीन पर जाता हूँ लोग जो है भीड़ हो जाती है, लोग मुझसे मदद को चले आते हैं, लेकिन ये जमीन कैसी है, मुझसे कोई मदद को नहीं आ रहा है, मुझसे कोई तलब को नहीं आ रहा है। लोगों ने कहा ए बादशाह तू कहीं और जाता होगा, तुझसे लोग जो है मदद मांगते होंगे, लेकिन ये कोई और जमीन नहीं है, बल्कि ये जमीन से किसी से लिया नहीं जाता है, बल्कि आने वाले वक्त में इसी जमीन से पूरी दुनिया वालों को अता किया जाएगा। इसीलिए तो कहा मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। बादशाह से जब ये बात हो गई, बादशाह ने कहा ऐसा है तो फिर सुनो, मैं जो है उनके साथ भी जो है 700 लोगों की झुरमुट थी। कहा ऐसा करो कि मैं तमाम लोगों के लिए एक एक घर बना देता हूँ, और एक घर बनाने के बाद मैं खत लिखता हूँ, जब वो नबी से किसी की मुलाकात होना तो ये खत दे देना, कहना कि वो बादशाह ने आप पर ईमान लिखाया था। अभी नबी की आमद नहीं हुई, हुजूर अभी जमीन पर तशरीफ नहीं लाए, लेकिन शोहरत है कि आखिरी नबी को पैगाम दे देना, ये मेरा लेटर है, खत है, दे देना कि वो बादशाह जाते जाते कलमा पढ़ के गया था। लोगों ने कहा हुजूर वो नबी कब आएंगे, नहीं आएगा, नहीं आएंगे, तुम्हारे बेटों से मुलाकात होगी, बेटे नहीं आएंगे उनके बेटों से मुलाकात होगी, वो नहीं आएंगे उनके बेटों से मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर यही नस्ल चलते चलते 1000 साल के बाद उसी नस्ल से कोई और नहीं बल्कि अय्यूब अंसारी का चश्म चिराग फूटा। जब हुजूर मक्का से हिजरत किए मदीना शरीफ पहुंचना था, तो यही ऊँटनी जब अबू अय्यूब के घर में पहुंचा है, तो मालूम है उस बादशाह ने एक काम किया था, 700 मकान बनवाए थे, लेकिन एक आलीशान अलग से बनवाया था। कहा था सुनो ए आलिमों की जमात, ये 700 मकान में तुम रहना, एक आलीशान में इसलिए बना रहा हूँ कि जब आखिरी नबी आएगा तो ये आखिरी नबी इसी मकान पर रहेगा, इसी मकान में रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वही मकान था जो बादशाह ने हुजूर के लिए बनवाया था। उसी नस्ल से अय्यूब अंसारी आए और उसी मकान में मेरे आका हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ पहुंचे हैं, और वही ऊँटनी अय्यूब अंसारी के घर पहुंचे। ये मदीने की दास्तान है यारो। और मदीना शरीफ इतना मोतबर